सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुरनाम सिंह पंजाबी मास्टर सरकारी हाई स्कूल जवारे वाला श्री मुक्तसर साहब। प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल पत्र बारे गलबात करांगा। आपां पत्र लिखण बारे सिखांगे। पत्र का विषय है तुहाडे मित्र दी भैन दी शादी सी, तुहानू इस मौके ते सद्दिया गया सी पर तुसी किसी कारण नहीं पहुँच सके। एक पत्र राही अपने ना पहुँचण का कारण स्पष्ट करो। प्यारे विद्यार्थियों, तुसी छोटियां जमातां तो ही पत्र लिखण बारे सीखते आ रहे हो या पत्र लिखते आ रहे हो। बेशक तकनोलॉजी ने सूचना के खेत्र दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी है वो तरक्की कर ली है। अजकल मोबाइल फोन इंटरनेट का जमाना चल रहा है। असी अपनी जिहड़ी गलबात आ मोबाइल इंटरनेट राही अपने सके संबंधियां नाल कर लेंदे आ। अपना जो पत्र व्यवहार है वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया राही कर लेंदे हाँ, परंतु चिट्ठी पत्र का अज भी उन्ना ही महत्व है। सानू अज भी अपने स्कूल के मुख अध्यापक नूं जरूरी काम की छुट्टी लई, बीमारी की छुट्टी लई, सैक्शन बदलण लई, फीस माफ़ करन दे लई पत्र लिखने पैंदे हन। इस तो इलावा सरपंच नूं, म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान नूं, डिप्टी कमिश्नर नूं जां होर कई तरह दीआं जिहड़ियां सानूं वपारक अते सरकारी चिट्ठी पत्र वो लिखने पैंदे हन। सो प्यारे विद्यार्थियों, चिट्ठी पत्र लिखना एक कला है। ये कोई औखा काम नहीं आपां कह सकते, पर हाँ सानू इस दे बारे दे विच ज्ञान होना चाहिए है। किसी अपने पत्र नूं किवें लिखना है, पत्र के विषय बारे सानू पूर्ण तौर पर जानकारी होनी चाहिए है और कुछ बुनियादी गल्लां जिहड़ियां उन्हां दा सानू पता होना चाहिए है, जो पत्र लिखण लग्गिआं सानू ध्यान विच रखणियां पैंदियां हन। सो प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहला भी तुहाडे नाल गलबात कर चुकिया हाँ पिछले पत्रां दौरान कि जो पत्र है वो मुढ़ले रूप दे विच तीन प्रकार के हुंदे हन। मुढ़ले तौर पर तीन प्रकार के आपां पत्र कह सकते हैं, जिन्हां दे विच निजी चिट्ठियां, सरकारी चिट्ठियां अते वपारक चिट्ठियां आदि आउंदियां हन। वैसे जे इन्हां दी अगे वंड करनी होवे तां निजी जां घरोगी पत्र, बेनती पत्र, वपारक पत्र, दफ्तरी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र अते फुटकल पत्र भी आपां इन्हां नूं दी श्रेणी दे विच वंड सकते हैं। सो प्यारे विद्यार्थियों, अज जिहड़ा पत्र अपने कोल है ये एक निजी जां घरोगी पत्र आपां इस नूं कह सकते हैं। इस नूं लिखण दे लई जिहड़ियां जिहड़ियां बुनियादी नियम आ, जो गल्लां आपां पहलां उन्हां दे बारे विच गलबात करांगे, फिर आपां इस पत्र दे बारे दे विच पढ़ांगे। इस नूं मैं वेखो जां पा के लिखिया होया है, तुहाडा नाम गुरिंदर सिंह है, तुसीं किसी कारण अपने दोस्त की भैन के विआह ते नहीं पहुँच सके। एक पत्र राही अपने ना पहुँचण का कारण जो स्पष्ट करो। मैं ये दो जिहड़ियां इहदियां हैडिंग्स हैगियां वो बनाईयां होईयां, इहदे बारे दे विच भी आपां जो है अपनी गलबात करांगे। सो प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहली गल पत्र नूं, चिट्ठी पत्र नूं लिखण लग्गिआं कुछ जिहड़ियां गल्लां सानूं ध्यान विच रखणियां चाहीदियां हन। उन्हें सब तो पहली गल है साडी लिखाई। एक बुनियादी गल आ भी जिहड़ी साडी लिखाई आ, जेकर ओह साफ होऊगी तां ही जिहड़ी साडा पत्र आ उहदा प्रभाव आ जिहड़ा वो वधेरे जां चंगा पै सकेगा। लिखाई दे विच स्पष्टता होवे, व्याकरणक जिहड़ियां गलतियां हन उन्हां तो गुरेज कीता जावे, कौमा डंडी की जिहड़ी वरतों आ वो सही तरीके नाल कीती गई होवे। इस तो इलावा जिहड़ी साडी भाषा वो सरल ते स्पष्ट होनी चाहिए है। साडी जिहड़ी भाषा वो सरल अते स्पष्ट होनी चाहिए है। देखो जिवें आपां कोई सरकारी पत्र लिखते हैं, अपने मान लो तुसीं स्कूल के मुख अध्यापक नूं कोई पत्र लिखते हो तो उहदे विच जिहड़ी अपनी गलबात आ वो रस्मी तौर पर हुंदी आ। आपां नूं कोई ज़्यादा लंबियां चौड़ियां कह लईए आपां कहानियां विच नहीं बना सकते, जां अपने कोले उहदी एक सीमा हुंदी आ। आपां उस दायरे दे विच रह के ही वो पत्र जिहड़ा वो लिखना हुंदा, जां जिहड़ी उहदी भाषा गलबात आ वो बिल्कुल रस्मी हुंदी आ।
ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਘਰੋਗੀ ਪੱਤਰ ਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਨਾਮਾ, ਭਾਵ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਪਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹੈ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਰੁਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰੰਭ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਈ ਜੀ,
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸੜ जी, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸੀ जी, ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਪਿਆਰੇ ਬਲਵੰਤ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ 2 ਹੈਡਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ, 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਨਾਮ ਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ? ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਰੋਡ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਰੋਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਡੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਪਟਿਆਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਡੰਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਮਿਤੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 20/2/2020, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਫਰਵਰੀ 2020। ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਤੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2020। ਠੀਕ ਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਤਾ ਲਿਖਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਕੌਮਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,
ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਅਮਰਜੀਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਡੰਡੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ, ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਧਾਈ ਦੇਤੀ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ-ਬਾਠ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭਾ ਸੰਭਾਈ ਆ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ।
प्यारे अमरजीत, प्यारे अमरजीत, मैं दसना चाहुंदा हाँ कि विआह दे मौके ते क्यों नहीं पहुँच सकिया, कि विआह दे मौके ते क्यों नहीं पहुँच सकिया। मैं विआह तो 2 दिन पहलां तुहाडे कोल पहुँचण लई सलाह बनाई हुई सी, परंतु उस तरीक नूं ही शाम नूं अपने स्कूल तो हुणे हुणे नौकरियों सेवा मुक्त होए पंजाबी अध्यापक जी का सुनेहा मिलिया। हुणे हुणे नौकरियों सेवा मुक्त होए पंजाबी अध्यापक जी का सुनेहा मिलिया कि उन्हां दे माता जी नूं धुंध विच कोई स्कूटर सवार फेट मार गया है, कोई स्कूटर सवार फेट मार गया है ते उन्हां नूं एकदम शहर के किसी हस्पताल विच लिजाना पैना है, ते उन्हां नूं एकदम शहर के किसी हस्पताल दे विच लिजाना पैना है। अध्यापक जी नूं मेरी सहायता की सख्त लोड़ सी, अध्यापक जी नूं मेरी सहायता की सख्त लोड़ सी। प्यारे विद्यार्थियों, जिहड़ा अध्यापक अते विद्यार्थी आ, इहदा रिश्ता जिहड़ा गुरु ते चेले वाला हुंदा। इस तो उत्ते जिहड़ा है मैं समझदा हाँ जेकर माँ प्यो तो बाद कोई रिश्ता आउंदा है तो वह एक अध्यापक अते एक विद्यार्थी का हो सकता है, क्योंकि माता पिता सानू जन्म दिंदे हन अते अध्यापक सानू ज्ञान दिंदा है, जीवन जिउण की जांच सिखाउंदा है। इस प्रकार असी जिन्हां अध्यापकों तो सीखते हाँ उन्हां नाल साडा जिहड़ा रिश्ता है वो दिनों दिन गूढ़ा हो जाता है। तैनू पता ही है कि मैं उन्हां दा बहुत सत्कार करता हाँ, तैनू पता ही है कि मैं उन्हां दा बहुत सत्कार करता हाँ। एक पासे प्यारे भैन जी दे विआह ते पुजन दी दिली इच्छा सी, दूजे पासे औखे वेले अपने अध्यापक दे काम आउण दा फर्ज सी, दूसरे पासे औखे वेले अपने अध्यापक दे काम आउण दा फर्ज सी। मैं सोचा हुण प्यारे विद्यार्थियों आपां तीसरा पैरा शुरू कर लांगे, एक अलग गलबात करांगे। मैं सोचा तुहाडे सारिਆਂ तो विआह विच ना पहुंचण की माफ़ी मंग लवांगा, तुहाडे सारिਆਂ तो विआह विच ना पहुंचण की माफ़ी मंग लवांगा, पर जे अजिहे वेले अपने अध्यापक जी का साथ ना दिता तो सदा लई मेरे मन ते भार रहना सी, तो सदा लई मेरे मन ते की आ भार रहना सी। उन्हां दे माता जी बहुत बुरी तरह फट्टड़ सन, जेकर उन्होंने उस समय हस्पताल ना ले जाया जाता तो उन्हां दा बचना मुश्किल सी, तो उन्हां दा बचना मुश्किल सी। इस तरह पिछले 2 दिन तक मैं अपने अध्यापक जी दे नाल हस्पताल ही रहा अते माता जी की देखभाल करने विच मदद की। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इत्थे एक गल स्पष्ट करती भी एक पासे खुशी का मौका सी और दूसरे पासे मुसीबत सी। तो खुशी के मौके तो बाद दे विच भी शायद पहुँचा जा सकता, सब तो पहला सानू की आ मुसीबत दे विच किसी का साथ देना चाहिए, अपनियां दा ते खास करके मनुखता का। वो भी जे अध्यापक आ साडा किसी मुसीबत दे विच आ तां जिहड़े जिवें पत्र लिखण वाला गल कर रहा कि उसने मुसीबत दे विच साथ देण नूं पहल दित्ती आ विआह दे मौके पहुँचण नालों। हुण माता जी काफ़ी ठीक हन, हुण माता जी काफ़ी ठीक हन, छेती ही घर आ जाणगे, छेती ही घर आ जाणगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस तो बाद अगे आपां एक छोटा जिहा पैरा बना के इस पत्र की जिहड़ी गलबात आ उहनूं खत्म करना है। इसलिए मेरे वीर, मैं चाहुंदा होया भी भैन जी दे विआह ते नहीं पुज सकिया। ये सारियां गल्लां दा उन्हें निचोड़ कढ़ता भी ये सारा कुछ चाहुंदे होए भी मैं भैन जी दे विआह ते नहीं पुज सकिया। उम्मीद है तुसीं मैनूं माफ़ कर दिओगे, उम्मीद है तुसीं मैनूं माफ़ कर दिओगे। मैं अगले हफ्ते तुहाडे कोल आवांगा, मैं अगले हफ्ते तुहाडे कोल आवांगा। तद तक भैन जी भी सहुरे घर जाके कुछ दिनां लई परत आए होणगे, तद तक भैन जी भी सहुरे घर जाके कुछ दिनां लई घर परत आउणगे। अच्छा, मेरे वल्लों सारे परिवार नूं सत श्री अकाल, मेरे वल्लों सारे परिवार नूं सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों,
ये अपना जो पत्र है ਉਹਦਾ मध्ध वाला भाग सी ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ कर लिया। उस तो बाद ਅਸੀਂ अपना ਨਾਂ लिखना। ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? जो साडा जिसनों ਅਸੀਂ संबोधन कर रहे हैं, भाव साडे दोस्त नाल साडा रिश्ता की आ। ਤਾਂ जिथे ਆਪਾਂ लिखते ਹੁੰਦੇ ਆ आप जी का आग्याकार, उत्थे ਅਸੀਂ लिखांगे तेरा प्यारा मित्र। उत्थे ਅਸੀਂ की लिखांगे? तेरा प्यारा मित्र। तेरा प्यारा मित्र, अपना नाम लिख देना है। नाम अपने को चलो दिता होया है तो आप लिखांगे गुरिंदर सिंह। इस तो बाद प्यारे विद्यार्थियों तुहानूं पता लिखण की लोड़ नहीं गी, अपना पता लिखण की लोड़ नहीं, क्योंकि असीं पत्र के शुरू दे विच जिहड़ा है पता लिखिआ सी। इस पासे जिथे असीं मिति लिखते हुंदे आ थल्ले, जां इहनूं आपां खब्बे हत्थ कह सकते हैं, इत्थे तुसीं अपने दोस्त का पता लिखना, जिसनूं आपां पत्र लिख रहे सी उसका पता लिखा जाना। तो आपां लिखांगे पता अमरजीत सिंह, पिंड ते डाकखाना, कोई भी तुसीं लिख सकते हो, जिले का नाम नाल पिन कोड भी लिख सकते हो, पंजाब। सो प्यारे विद्यार्थियों जेकर तुसीं आ पता नहीं लिखिया होगा तो जिहड़ा तुहाडा पत्र आ वो तुहाडे दोस्त तक नहीं पहुँच सकूगा। सो सब तो शुरू दे विच आरंभ दे विच आपां गल कीती सी अपना पता, जां जेकर तुसीं प्रीखिया दे विच पत्र नूं लिख रहे हो तो प्रीखिया भवन स्कूल का नाम, शहर का नाम तो मिति लिख सकते हो। उस तो बाद आरंभ बारे आपां गल कर ली सी, प्यारे मित्र, प्यार भरी सत श्री अकाल या प्यारे अमरजीत, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी। मध्य दे विच जो गल्लां करनियां सी वो आपां पैरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ छोटे छोटे पैरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गलबात कीती ते अंत दे विच अपना नाम और अपने दोस्त का पता। प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करदा हाँ इस पत्र नूं लिखण बारे तुसीं चंगी तरह सिख लिया होवेगा। थोड़े जे अभ्यास नाल अजिहे पत्र तुसीं अपने आप लिखण दे जो है वो योग हो जाओगे। उम्मीद करदा हाँ मेरा अज दा जिहड़ा लैक्चर है तुहानूं बहुत पसंद आया होऊगा। जल्दी किसी नवें लैक्चर दे नाल कोई नवां विषय लैके तुहाडे रूबरू होवांगा। तद तक दे लई धन्नवाद।